Hello friends, welcome back to my channel. In this video, I will present Alfred Lord Tennyson's famous poem Ulysses. Ulysses is a poem written in blank verse by this Victorian famous poet Alfred Lord Tennyson. Actually, Lord Tennyson ছিলেন ভিক্টোরিয়ান যুগের তিনজন বিখ্যাত কবিদের একজন, অন্য দুজন হলেন ম্যাথিউ আর্নল্ড এবং রবার্ট ব্রাউনিং. This poem was published in two-volume collection Poems 1842 and written in blank verse. Actually, blank verse is unrhymed iambic pentameter, the prominent dramatic and narrative verse form in English, and also the standard form of dramatic verse in Italian and German. ফলে চরণ বা অন্তমিল থাকে না, কিন্তু আয়াম্বিক পেন্টামিটার ডমিন্যান্ট একটা রাইম বা মেট্রিক্যাল একটা প্যাটার্ন আমরা এই ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে দেখতে পাই. সেই ব্ল্যাঙ্ক ভার্সে লেখা ইউলিসিস. It is an oft quoted poem. It is a popular example of the dramatic monologue. অ্যালফ্রেড লায়েল এই কবিতাটা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন, পারহ্যাপস দ্য ফাইনেস্ট in purity of composition and in the drawing of character among Tennyson's dramatic monologues. ফলে ড্রামাটিক মনোলগের ক্ষেত্রে এটা এবং চরিত্র চিত্রায়নের ক্ষেত্রে পারহ্যাপস দ্য ফাইনেস্ট. আরেকজন ক্রিটিক ডগলাস বুশ এই কবিতাটা সম্পর্কে বলছেন, in two areas in particular Tennyson achieved almost unfailing felicity: the poems on classical subjects and the large body of lyrics. ফলে গীতিময়তার দিক দিয়ে যে কবিতাগুলো এবং ক্লাসিক্যাল সাবজেক্টের উপর বেশ করে যে কবিতাগুলো, সেইগুলোর ক্ষেত্রে টেনিসন obviously achieved the unfailing felicity. So friends, we will start Ulysses, but before going to the text itself, I will discuss the few things about Ulysses, the central character, and obviously about his attitude before reading the text. Ulysses, facing the old age, describes his discontent and restlessness upon returning to his kingdom Ithaca after his far-ranging travels. Despite his reunion with his wife Penelope and son Telemachus, Ulysses yearns to explore again. নিজের রাজ্য ইথাকাতে ফিরে এসে তিনি শান্তি পাচ্ছেন না. But who is this Ulysses? Ulysses is a Greek hero in Trojan War of Homer's epic Odyssey. হোমারের মহাকাব্য ওডিসিতে আমরা এই ইউলিসিস চরিত্রটাকে পাই, যদিও সেখানে নামটা কিন্তু একটু অন্যরকম রয়েছে, ওডেসিয়াস. এই ট্রোজান ওয়ার বা ট্রয়ের যুদ্ধে, যেটা একটা বিখ্যাত যুদ্ধ, আমরা সবাই ইতিহাসের কাহিনী জানি. দ্য ওয়ার হুইচ ওয়াজ মেনলি বিটুইন দ্য প্রিন্স অফ ট্রয় প্যারিস অ্যান্ড দ্য কিং অফ স্পার্টা মেনেলাস. Ulysses is the Roman name of legendary Greek hero Odysseus. Ulysses, the son of Leotis and the father of Telemachus, was the king of Ithaca, a rocky island in the Ionian Sea. Ionian সমুদ্রে যে পাথুরে দ্বীপগুলো রয়েছে, সেই দ্বীপগুলোর একটি দ্বীপ হলো ইথাকা. ইথাকার রাজা ছিলেন লেয়াটিসের সন্তান ইউলিসিস এবং তার ছেলের নাম টেলিমেকাস. And after the fall of Troy, he travels 10 years to explore the world, and after 20 years he returns to his own land, but still he is dissatisfied, though he met with his wife and son Telemachus. This is the land of Ithaca. These are the Ionian islands, and this is the rocky barren island Ithaca.
When arrived to Ithaca, his kingdom, Ulysses yearns to explore the world again despite his union with his family. পরিবারের সঙ্গে দেখা সাক্ষাতের পরও তিনি কিন্তু আবার নতুন করে ভ্রমণ শুরু করতে চাইছেন। কিন্তু কি তার অ্যাটিটিউড, কেন তিনি ভ্রমণ করতে চান, সেটাই পরিস্ফুট হয়েছে এই কবিতায়। আমরা জেনে নেব কম্পোজিশন এন্ড পাবলিকেশন অফ দ্য পোয়েম ইউলিসিস। ইট ওয়াজ রিটেন ইন 1833, more specifically October 1833, and published in 1842. তার সেকেন্ড এডিশন অফ পোয়েমস যেখানে প্রকাশিত হয় দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থে, এবং এই 1842 সালের প্রকাশনার পর থেকে ইউলিসিসের স্রষ্টা, এই কবিতার স্রষ্টা টেনিসন তার কাব্যজগতে চিরস্থায়ী একটা জায়গা করে নেন। এবং ইউলিসিস কোন প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন বা ইউলিসিসের কি ভাবনা, তা টেনিসনের কথায় বলতে গেলে, ইউলিসিস ওয়াজ রিটেন সুন আফটার আর্থার হ্যালামস ডেথ and gave my feeling about the need of going forward and braving the struggle of life perhaps more simply than anything in memoriam. আসলে তার কলেজ বন্ধু আর্থার হেনরি হ্যালামের মৃত্যুর ঠিক পরেই তিনি এই কবিতা লিখেছিলেন। Based on a passage in Dante's Inferno, Hallam had drawn Tennyson to a study of Dante. Tennyson exalts his hero's eternally restless aspiration, whereas Dante condemned his curiosity and presumption. Both poets called Odyssey, where the ghost foretold Ulysses' fortune. However, দান্তের ইনফার্নো থেকে তিনি যেমন এই আইডিয়াটা নিয়েছেন, ঠিক তেমনি ওডিসি একটা সোর্স, এটা একটা লিরিক্যাল কবিতা। ফলে প্রিয় বন্ধুর মৃত্যুতে একদিকে যেমন একাকিত্ব এবং রেস্টলেসনেস, অন্যদিকে ভিক্টোরিয়ান যুগের প্রধান কবি লর্ড অ্যালফ্রেড টেনিসন, তিনি কিন্তু তার এলাকা, মানুষজন, দেশ এবং ভিক্টোরিয়ান যে স্পিরিট, তাকে কিন্তু মিশ্রিত করে দিয়েছেন এই ইউলিসিস চরিত্রায়নের মধ্য দিয়ে। এখন আমরা জেনে নেব সোর্স অফ দ্য পোয়েম ইউলিসিস। সোর্স হিয়ার রেফার্স দ্য সোর্স অফ দিস ক্যারেক্টার ইউলিসিস। Tennyson adopts aspects of the Ulysses' character and narrative from many sources. পরিষ্কার করে বলা যাবে না যে তিনি শুধু কেবলমাত্র হোমারের ওডিসি থেকে গ্রহণ করেছেন। His treatment of Ulysses is the first modern account. The ancient Greek poet Homer introduced Ulysses, Odysseus in Greek, and many later poets took up the character, including Euripides, Horace, Dante, William Shakespeare, and even Alexander Pope. Homer's Odyssey provides the poem's narrative background. In its 11th book, the prophet Tiresias foretells that Ulysses will return to Ithaca after a difficult voyage, then begin a new mysterious voyage, and later die a peaceful, unwarlike death that comes vaguely from the sea. ফলে টাইরেসিসের এই ভবিষ্যৎবাণী সত্যি হয়েছে এবং আমরা এই কবিতার নিরিখে তাই দেখানো হয়েছে। টেনিসন দেখিয়েছেন যে তিনি সমুদ্রে আবারও যাত্রা শুরু করতে চান তার অ্যাডভেঞ্চারাস স্পিরিটের জন্য। At the conclusion of Tennyson's poem, his Ulysses is contemplating undertaking this new voyage. Actually, এর পিছনে একটা জিওগ্রাফিক্যাল এবং সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টর কাজ করছে, যেটা কিনা সত্যি সত্যি ভিক্টোরিয়ান যুগে প্রচুর নাবিকেরা নতুন দ্বীপ, নতুন দেশ আবিষ্কারের নেশায় তারা বেরিয়ে পড়ছেন। ফলে ক্রেভিং ফর নলেজ, ক্রেভিং ফর পাওয়ার দ্যাট ক্যারেক্টারাইজড দ্য ভিক্টোরিয়ান এজ can be surely found out in the very character of Ulysses. Let us start the text. It little profits that an idle king
by this still hearth among these barren crags, matched with an aged wife, I mate and dole unequal laws unto a savage race that hoard and sleep and feed and know not me. So this is the first five lines of the text Ulysses. It little profits. Ulysses is saying that it is of no use that an idle king, একজন অলস রাজা হয়ে কোনো লাভ নেই. It little profits means it is useless. It is not beneficial. That an idle king by the still hearth. Still hearth means dead fire. Still, নিস্তব্ধ হয়ে গেছে যে আগুন, অগ্নিকুণ্ড. So there is no spark but only the ashes. এটা তার কাছে আসলে তিনি এখানে মেটাফরিক্যালি প্রেজেন্ট করতে চাইছেন স্টিল হার্থ রেফার্স টু দ্য লস অফ অ্যাডভেঞ্চারাস স্পিরিট, অর্থাৎ ভ্রমণ এবং নতুনকে জানার আগ্রহ না থাকাটাই যেন একটা ডেড ফায়ার, তিনি তাই অলস হয়ে এখানে কাটাতে চান না। এই যে আইডল কিং কথাটার মধ্যে কিন্তু একটা ট্রান্সফার এপিথেটের উদাহরণ আমরা পাবো, rhetorical figure of speech, transfer epithet. Actually the king is not idle, but the king of an idle state or lazy land. The people, the land is idle and he is the king of that land, Ithaca. So idle king refers to the king of Ithaca. Among these barren crags, barren crags means barren rocks. Crags are the isolated lands of the Ionian Sea. So this is the Ithaca and he is the idle king of that land and it is of little profit to him. ফলে তার কাছে এটা আদৌ লাভের নয়, এটা কোনো উপকারে আসছে না অলসভাবে নিস্তব্ধ আগুনের পাশে, শুকিয়ে যাওয়া মরে যাওয়া আগুনের পাশে রাজত্ব করা। তাই ইউলিসিস মোটেও শান্তি পাচ্ছেন না। ম্যাচড উইথ অ্যান এজেড ওয়াইফ, পেয়ার্ড উইথ, ম্যাচড মানে এখানে নিশ্চয়ই টেনিস ম্যাচ, ফুটবল ম্যাচ নয়, ম্যাচড মিন্স পেয়ার্ড, পার্টনার্ড উইথ অ্যান এজেড ওয়াইফ, বিকজ পেনিলোপ ইজ নাও এজেড, অলমোস্ট 50 years and has lost all the adventurous spirit. And she means Penelope is not at all matched with the very adventurous spirit of Ulysses. Ulysses এই বয়সেও যে অ্যাডভেঞ্চারাস এবং ভিক্টোরিয়ান মাইন্ডকে অ্যাকচুয়ালি রিফ্লেক্ট করছে, ফলে দ্য টোন অফ দিস পোয়েম ইজ রিফ্লেক্টিভ। I mate and dole. Mate and dole means to allot or measure out very carefully unequal laws unto a savage race. আমি যদি এখানে রাজা থাকি তাহলে আমাকে মেপে ঝুঁকে কাজ করতে হবে, এবং কিভাবে এই রাজত্ব করব আমি? unequal laws. Unequal laws means the very primitive laws. আদিম নিয়ম কানুন পালন করতে হবে। unto a savage race, কাদের উপরে? একটা বন্য বুনো জাতির উপরে। অ্যাকচুয়ালি savage here refers to the uncivilized people. He refers to his subjects as a savage race because they don't do anything but eat and sleep, and this makes them more like savages than civilized people. একটা সভ্য দেশের লোকেরা যেভাবে নতুন কিছু করার প্রেরণায়, করার তাগিদ তাদের মধ্যে থাকে, এই দেশের মানুষদের মধ্যে সেই জিনিসটি দেখতে না পাওয়ায় তিনি তাদেরকে স্যাভেজ বলেছেন। এই অর্থে নয় কি দে আর বারবারিক, এই অর্থে নয় কি যে দে আর হান্টার্স, বাট দে আর নট সিভিলাইজড ইন দ্য সেন্স দ্যাট they are not led by their spirits, adventurous spirits. That hoard, যারা জমা করে, hoard means they save for future, they are miserly, কৃপণ, and sleep, এবং তারা ঘুমায়, and feed. feed এই কথাটার মধ্যে কিন্তু একটা মেটাফরিক্যাল রেফারেন্স রয়েছে, the animals are fed, ফলে অ্যানিম্যাল মেটাফরিক্যাল একটা ইমেজারি আমরা পাচ্ছি, and know not me, এবং আমাকে জানে না। আসলে আমাকে জানে না বলতে
সেই দেশের অধিবাসীরা ইথাকার inhabitants of Ithaca don't know their king who is so adventurous, who is full of energy even at this age. ফলে প্রথম 5 লাইনের মধ্যে ইউলিসিস তার অবজেকশনস গুলো বলেছেন। নাম্বার 1, it is of little profit to be the king of an idle land, so the people are idle, number 1. Number 2, this is the barren crag. Barren crag means barren, unfertile soil, and these are unproductive. Number 3, তাকে সময় কাটাতে হবে কার সঙ্গে? পেনিলোপের সঙ্গে, who is now aged, not only in age. Yes, Ulysses is also aged, but Ulysses is young in mind, young in spirit. কিন্তু পেনিলোপ আর সেই অ্যাডভেঞ্চারাস মানসিকতা সম্পন্ন নয়। Number 4, I mate and dole means he had to rather pass time leisurely, being the king of this land. ফলে তিনি অলসভাবে সময় কাটাতে চান না, মেপে ঝুঁকে কাজ করতে চান না, তিনি নতুন কোনো পদক্ষেপ নিতে চান, তিনি ঝাঁপিয়ে পড়তে চান নতুন অ্যাডভেঞ্চারে। Number 5, if he becomes the king of this land, he had to apply the unequal laws, unequal primitive laws upon the very savage race, the savage uncivilized people of his country. So এই 5টি পয়েন্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ, যার কারণে তিনি খেদ করে বলছেন এই ইথাকার লোকেরা নো নট মি, আমাকে জানলো না। আমাকে জানলো না বলতে তাদের রাজাকে চেনে না এমনটা নয়। ইয়েস, দে নো দেয়ার কিং, বাট দে ডোন্ট নো দ্য রিয়েল নেচার অফ দেয়ার কিং। এই লাস্ট লাইনে পলিসিন্ডেটন অলঙ্কার ব্যবহৃত হয়েছে, অ্যান্ড এর বেশি প্রয়োগ, অ্যান্ড বারবার প্রয়োগ ঘটেছে। আর অ্যান্ড না থাকলে তাকে বলা হতো অ্যাসিন্ডেটন, বেশিবার অ্যান্ড আছে তাকে বলা হয় পলিসিন্ডেটন। এবং দুটি শব্দের মধ্যে একই শব্দ বারবার পুনরাবৃত্তি ঘটলে একে বলা হয় ডায়াকোপ, এবং এই ডায়াকোপের রেফারেন্স প্রয়োগ ঘটিয়েছেন এই 5ম লাইনে। ফলে এই কারণেই ইউলিসিস বলছেন যে ইট লিটল প্রফিটস টু বি অ্যান আইডল কিং। The next lines from 6 to 11. I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. All times I have enjoyed greatly, have suffered greatly, both in those that loved me and alone on shore, and when through scudding drifts the rainy heads vexed the dim sea, I am become a name. ফলে আমরা এই কয়েকটি লাইনের ডিকনস্ট্রাকশন করব এখন। I cannot rest from travel. So this is the spirit. He says that he cannot but travel. তিনি ভ্রমণ না করে থাকতে পারবেন না। এটা যেন তার কাছে পিপাসার মতো। I cannot rest from travel. ভ্রমণ না করে আমি থাকতে পারবো না, বিশ্রামে আমি থাকতে পারবো না। I will drink life to the lees. একটা ফেমাস লাইন, যেটা কিনা ভিক্টোরিয়ান মেন্টালিটি, ভিক্টোরিয়ান স্পিরিটকে তুলে ধরছে। এবং সত্যিকারের ইউলিসিস হোমারিয়ান, আইদার হোমারিয়ান অর দান্তে, যার বিখ্যাত লেখা ডিভাইন কমেডি, সেই দান্তের ইউলিসিস, যাকেই অনুসরণ করুক না কেন আমাদের লর্ড অ্যালফ্রেড টেনিসন, তিনি কিন্তু ইংলিশ মাইন্ড, ভিক্টোরিয়ান স্পিরিট, জিল ফর নলেজ, ক্রেভিং ফর পাওয়ার, তাকে কিন্তু রিফ্লেক্ট করিয়েছেন এই ইউলিসিস চরিত্রায়নের মধ্য দিয়ে। সো দ্য ক্যারেক্টারাইজেশন অফ ইউলিসিস মেক্স ইট ক্লিয়ার দ্যাট হি উইল ড্রিঙ্ক লাইফ টু দ্য লিজ। জীবনকে তিনি পান করবেন তলানি পর্যন্ত। লিজ রেফার্স টু দ্য লাস্ট ড্রপ অফ গ্লাস। এবং এখানে লিকুইড মেটাফর ব্যবহার করা হয়েছে। লিকুইড মেটাফর মানে জীবনকে যেন গ্লাস অফ ওয়াইন আর গ্লাস অফ ওয়াটারের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। আই উইল ড্রিঙ্ক, আমি পান করব। কাকে তিনি পান করবেন? লাইফকে। অর্থাৎ লাইফকে এখানে যেন ড্রিঙ্কের সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে। সো টু ড্রিঙ্ক টু দ্য ভেরি লাস্ট ড্রপ, লিজ মিনস টু দ্য লাস্ট ড্রপ। অ্যাকচুয়ালি হি ওয়ান্টস টু লিভ লাইফ টু দ্য ফুলেস্ট, একদম চরমভাবে উপভোগ করতে চান জীবনের শেষ বিন্দু পর্যন্ত। যতক্ষণ তিনি বেঁচে থাকবেন জীবনকে উপভোগ করবেন। হি উইল লিভ দ্য লাইফ not like an
idle king, but being a adventurous fellow. All times I have enjoyed greatly. সব সময় আমি উপভোগ করেছি, enjoyed greatly, দারুণভাবে উপভোগ করেছি। আমি বসে অলসভাবে জীবন কাটাইনি। অ্যাকচুয়ালি কত বছর? All times here refers to 20 years. 20 years I have enjoyed. I have exalted. I have done the adventures. Have suffered greatly. Both with those that loved me. আমি যে উপভোগ করেছি শুধুমাত্র আনন্দ তা নয়, আমি কষ্টও পেয়েছি। লাইফ ইজ ফুল অফ উইল অ্যান্ড ও, এটা ইউলিসিস জানেন। ইউলিসিস এটাকে তাই মেনে নিয়েছেন যে উপভোগ যেমন তিনি করেছেন, তিনি কষ্টও পেয়েছেন। হি হ্যাড সাফার্ড দ্য পেইনস গ্রেটলি, বোথ উইথ দোজ, তাদের সঙ্গে। কাদের সঙ্গে? দ্যাট লাভড মি, যারা আমাকে ভালোবাসে, অর্থাৎ তার সঙ্গীদের সঙ্গে। উইথ হিজ পিয়ার্স, উইথ হিজ ফেলোম্যান, উইথ হিজ ফেলো সোলজার্স, তার বন্ধুদের সঙ্গে, সহযাত্রীদের সঙ্গে, সহযোদ্ধাদের সঙ্গে তিনি জীবনকে উপভোগ করেছেন, কষ্টে কাটিয়েছেন, আনন্দে কাটিয়েছেন এই দীর্ঘ 20 বছর। অ্যান্ড অ্যালোন, এবং একাকীও তিনি কাটিয়েছেন। অন শোর, তীরে কাটিয়েছেন। অ্যান্ড হোয়েন থ্রু স্কাডিং ড্রিফটস দ্য রেনি হাইটস ভেক্ট দ্য ডিম সি, এবং তিনি সমুদ্রেও কাটিয়েছেন যখন রেনি হাইটস, স্টর্মের পূর্বাভাস দিয়ে সমুদ্রকে ভ্রুকুটি দেখিয়েছে। অর্থাৎ তিনি বলতে চাইছেন যে ঝড়ঝঞ্ঝায় এবং তীরে, সমুদ্রে, তীরে, তিনি সব জায়গাতেই তিনি কাটিয়েছেন। অর্থাৎ হি ইজ এ ম্যান অফ গ্রেট এক্সপেরিয়েন্স। আমরা এই লাইনগুলো আরো একবার দেখব। দ্যাট লাভড মি, যারা আমাকে ভালোবাসে। অ্যান্ড অ্যালোন, অর্থাৎ উইথ হিজ কম্পেনিয়ন্স অ্যান্ড লোনলি, সলিটারিলি হি হ্যাজ স্পেন্ট দ্য টাইম। অন শোর, পাড়ে। অ্যান্ড হোয়েন থ্রু স্কাডিং ড্রিফটস, স্কাডিং ড্রিফটস মিনস স্মল ক্লাউডস or cloudlets, the rainy heights actually a group of stars like y অক্ষর এর মতো করে 7টি তারার পুঞ্জকে বলা হয় a constellation of 7 stars which rise with the sun in spring at the rainy season। এবং এই গ্রিক শব্দে হাইটস কথাটার অর্থ হচ্ছে দ্য রেইনার্স, অর্থাৎ বৃষ্টির পূর্বাভাস এনে দেয়। So the group of 7 stars like Y whose rising predicted storm, ঝড় হওয়ার পূর্বাভাস নিয়ে আসে এই রেনি হাইটস। ফলে রেনি হাইটস যখন মেঘ আকারে ভেসে বেড়ায়, and pounding showers of rains, যখন বৃষ্টি নামে, vexed the dim sea, এবং সমুদ্রকে যখন ভ্রুকুটি করে, অর্থাৎ agitated the dim sea, এবং শান্ত মসৃণ সমুদ্রকে কিংবা অস্পষ্ট সমুদ্রকে যখন উত্তেজিত করে দেয়। ভেক্সড মিনস অ্যাজিটেটেড, ইন্সপায়ার্ড। আসলে এখানে পার্সনিফিকেশন অলংকার রয়েছে, সমুদ্রকে উত্তেজিত করা, এখানে পার্সনিফিকেশনের রেফারেন্স আমরা পাচ্ছি। তখনও আমি কাটিয়েছি, অর্থাৎ এই অংশটিতে ইউলিসিস ইথাকা দ্বীপের নৃপতি 20 বছর পরে, 20 বছর পরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি তার দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কথা বলছেন। তিনি দীর্ঘকাল ট্রয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে কাটিয়েছেন, উত্তাল সমুদ্রে বা আশপাশে এলাকায় কাটিয়েছেন। দুঃসাহসিক জীবনযাপনের অভিজ্ঞতা নিয়ে ইউলিসিস ঘরে ফিরে তাই শান্তি পাচ্ছেন না। তাই সিংহাসনে বসে তার এই অর্ধসভ্য প্রজাদের তার মতো খুশি আইন অনুযায়ী শাসন কিংবা প্রৌঢ়া স্ত্রীর সঙ্গে একটা অলস জীবন কাটাবেন, এতে তিনি আদৌ মনঃপূত নন। ঠিক আছে, এবং সেই জন্য তিনি বলছেন তার দেশবাসী তার কদর করে না, যে হি হ্যাজ বিকাম এ নেম, আই এম বিকাম এ নেম। এবং হি ইজ ফুল অফ অ্যাডভেঞ্চার্স, হি ইজ ফুল অফ এক্সপেরিয়েন্সেস, অ্যান্ড দ্যাটস ওয়াই হি হ্যাজ বিকাম এ নেম। তিনি একটা নাম হয়েছেন, অর্থাৎ হি হ্যাজ বিকাম এ লিজেন্ড। দ্য পিপল অফ ডিফারেন্ট রিজিয়ন্স, পিপল অফ ডিফারেন্ট সেক্টস, people of different areas know his name, yet the people of his own country don't regard him, don't follow him। তার নিজের দেশের লোকেরা তাকে চেনে না, তাকে মানে তাকে অনুসরণ করে না। they don't know me means they don't follow me। এইটাই হচ্ছে ইউলিসিসের কষ্ট, ইউলিসিসের খেদ। তাই তিনি বলছেন I am become a name, I am a household name now, everybody knows me because I have become famous,
I have traveled to so many places, so many countries. এত এত দেশে গেছি, এত রকমের অভিজ্ঞতা করেছি। রেনি হাইটসের সময় আমি সমুদ্রে কাটিয়েছি, আমি তীরে কাটিয়েছি, যারা আমাকে ভালোবেসে তাদের সঙ্গে কাটিয়েছি সময়, এবং আমি প্রচুর অভিজ্ঞতা করেছি। এবং এর পরেও ইউলিসিসের এই ভাবনা, I will drink life to the lees, আমি জীবনকে তলানি পর্যন্ত উপভোগ করব। অর্থাৎ লিভিং লাইফ ইজ লাইক ড্রিঙ্কিং এ বটল অফ সামথিং। Friends, so far we have learned that having returned to his kingdom Ithaca after an action-packed journey and eventful past, Ulysses finds little pleasure in a still hearth. The metaphor is employed to comment on his own condition. Like a fireplace, it no longer carries the flame in it, only the ashes of a once fiery lifestyle. The phrase barren crags points out to the islands of Ithaca in the kingdom of Ulysses, a limestone ridge 17 miles long and 4 miles broad at its widest, singular for its ruggedness and barrenness, and considered unhealthy for cultivation. It serves to reflect on the crude state of affairs in the king's life and the sterility that prevails. And he has his wife, who is 50 now, Penelope, and did not match his passion for adventure and quest for knowledge and exploration. So he does not want to stay in his own country, Ithaca. The term mate and dole pertains to groceries and is used here with derogatory connotations to relegate regal affairs to trivial domesticity and underline the significance of the same. The mate and dole literally implied to weigh and measure out in small quantities, ঝুঁকি না নিয়ে ছোট ছোট কাজ করা। Here it alludes to the weighing of decisions mentally. There are no uniform laws at the time to deal with the people fairly. আসলে ইকুয়াল লজ এর পক্ষে তিনি একটা ভয়েস রেইজ করছেন এবং ভিক্টোরিয়ান স্পিরিটকে আসলে তুলে ধরেছেন। টেনিসন শার্পলি reprimands the Victorian complacency that whore and sleep and feed and know not me. In such terms, the people were equivalents to savage race or uncivilized people. He calls them savage because their existence was limited to the basic functions and instincts, as they were dissatisfied with a moribund existence. They were intellectually barren. The people were stagnant in a place. So Ulysses wants to take the adventurous journey again to explore and know the unknown. In the beginning of the second stanza, Ulysses aspires to live life to the fullest. Here lees, I will drink life to the lees, যেখানে তিনি বলছেন lees implies the residual part of the drink that lies at the bottom of the bottle or glass. Actually I will drink life to the lees এই লাইনের সঙ্গে আমরা ম্যাকবেথের একটি বিখ্যাত লাইনের মিল পাবো, the wine of life is drawn and mere lees is left this vault to brag of. অর্থাৎ ডানকান মারা যাওয়ার পরে ম্যাকবেথ বলছেন আসলে তার অনেক অভিজ্ঞতা হয়েছে, অনেক তিনি দেখেছেন, সাইক্লপসদের সঙ্গে এক্সপ্লয়েট করেছেন, তিনি লোটাস ইটার্সদের সম্মুখীন হয়েছেন এবং লেস্ট্রাইগনিয়ান ক্যানিবেলস এবং এনচ্যান্ট্রেসদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে। ফলে ইউলিসিস স্টেটস দ্যাট হি এনজয়েড ইন্ডালজিং ইন এক্সপ্লয়েটস বোথ অ্যালোন অ্যান্ড উইথ কোম্পানি। He has also lost his company. Many were dead in the very fierce battle. ভয়ঙ্কর যুদ্ধে তিনি তার সঙ্গী সাথীদেরও হারিয়েছেন। যেমন করে তিনি
আনন্দ পেয়েছেন এবং তিনি কষ্ট পেয়েছেন, তিনি দু ধরনের অভিজ্ঞতাই করেছেন। So he has drunk the delight of battle. So friends, this discussion is up to this, and if you want to get more videos and such discussions, please subscribe my channel. Thank you.